பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ராகணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. தூக்கக்காரனும் ஆட்டக்காரனும் பாட்டுக்காரர்களும். நிந்தாஸ்துதி. ஏன் பள்ளி கொண்டீரையா பாடலுக்கு விளக்கம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் ஒரு காரணம், கேள்வி. மாசிலாத மிதிலேசன் பெண்ணுடன் வழிநடந்த இளைப்போ, குற்றம் குறையே இல்லாத சுத்தையான சீதையுடன் காட்டுக்கு நடந்து போனாயே, அதிலே ஏற்பட்ட களைப்பினால் இளைப்பாறுவதற்கே பள்ளி கொண்டாயா? இளைப்பு என்றால் ஒல்லியாய்ப்போவது மட்டுமில்லை, சோர்ந்து ஓய்ந்து போவதும் இளைப்புத்தான். அதை போக்கிக் கொள்வதையே இளைப்பாறுவது என்கிறோம். இதற்கு மேலே வனவாச காலத்திலே நடந்தவை சம்பந்தமாக கேட்கிறார். தூசிலாத குகன் ஓடத்திலே கங்கை துறை கடந்த இளைப்போ. வேடனாயிருந்தாலும் உடம்பிலேதான் தூசி, மனசு தூசிப்படாத பரம நிர்மலம் என்று இருந்த குகனின் ஓடத்தில் கங்கையை தாண்டி போனாயே, அப்போது ஜிலு ஜிலு என்று தான் இருந்ததென்றாலும் ரொம்ப நாழி பிரயாணம், ஒரே மாதிரியான துடுப்போசையை மட்டும் கேட்பது ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட போரில்தான், மொனாட்டனியில்தான் தூங்கினாயா? நீஷரமாம் சித்திரக்கூட்ட சிகரத்தின் மிசை கிடந்த இளைப்போ. நீஷரம் என்றால் உயர்ந்தது. ரொம்ப உயரமான சித்திரக்கூட சிகரத்துக்கு ஏறிப்போய் அந்த சிரமத்தில் அங்கே அப்படியே கிடந்தாயே, அப்போது பிடித்த தூக்கம்தான் இன்னும் விடவில்லையா? காசிதி மேல் மாரீச்சன் ஓடிய கதி தொடர்ந்த இளைப்போ. காசினி என்றால் பூமிதான், இங்கே கரடும் முரடுமான காட்டு நிலம் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். அப்படிப்பட்ட காட்டு வழியிலே மாரீச்சமான் மானுக்கே உரிய வேகத்தோடு ஓடின போது அதற்கு ஈடு கொடுத்து தொடர்ந்து போனாயே, அந்த சோர்வுதான் படுக்கையில் தள்ளிற்றா? அதற்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக கேள்விகளை அடுக்கி கொண்டு போகிறார். பாட்டு வேக வேகமாக ஓடுகிறது. மாரீச்சமானை தொடர்ந்து போனது முதலில் ஓட்டமும் நடையுமாக, அப்புறம் அந்த நடை கூட கூடாதென்று ஒரே ஓட்டமாக ஓடினாய். அதிலே ஏற்பட்ட களைப்பில்தான் தூக்கமா என்று இத்தனை சமாச்சாரத்தை ஓடி களைத்தோ என்று சின்ன வாசகமாக்கி கேட்கிறார். தேவியை தேடி இளைத்தோ. அப்படி இங்கே நீ மாரீச்சன் பின்னே ஓட, அங்கே உன் பர்ணசாலைக்கு ராவணன் வந்து சீதா தேவியை தூக்கி கொண்டு போய்விட்டானே, நீ அவளை தேடு தேடு என்று தேடி அலைந்தாயே, அந்த அசர்வா அயர்வா? மரங்கள் 7 தொலைத்தோ. அதற்கப்புறம் சுக்ரீவனுடன் சக்கியம் பண்ணிக்கொண்டு நட்பு பூண்டு அவனுக்கு சத்ருவான அண்ணன் வாலியை வதம் செய்வதாக வாக்கு கொடுத்தாய். அந்த மகாபலிஷ்டனை ஜெயிப்பதற்கான பலம் உனக்கு இருக்குமா என்று சுக்ரீவன் சந்தேகப்பட்ட போது அதை நிரூபித்து காட்டுவதற்காக பர்மா டீக் தேக்கு மரம் மாதிரி பெரிய சுற்றளவுடன் வரிசையாக நின்ற 7 மராமரங்களையும் துளைத்து கொண்டு போகும்படி பானத்தை போட்டு காட்டினாய். அத்தனை விஷயோடு நாணை வலித்தது உனக்கே ரொம்பவும் வலித்துத்தான் படுக்கை போட்டு விட்டாயா? கடலை கட்டி வளைத்தோ.
லங்கைக்கு போவதற்காக சமுத்திரத்துக்கே அணை கட்டுகிற பெரிய காரியம் பண்ணினாயே. எஜமானனாக உட்கார்ந்து கொண்டு உத்தரவு போடாமல் உன்னுடைய உத்தம குணத்தினால் நீயும் வானரப்படையோடு சேர்ந்து கல்லு மண்ணு தூக்கி அந்த காரியத்தில் ஈடுபட்டாயே. அதில் ஏற்பட்ட சோர்வுதான் காரணமா? அப்புறம் பெரிய வாசகமாகவே 2 கேள்வி கேட்டு ஏகப்பட்ட கேள்விதான் கேட்டாச்சே, அதோடு முடித்து விடுகிறார். இலங்கை என்னும் காவல் மாநகரை இடித்த வருத்தமோ, ராவணாதியரை தொலைத்த வருத்தமோ? லங்கைக்கு போன பின் ஊருக்கு வெளியிலே வானர சேனை ராட்சச சேனையோடு போர்க்களத்தில் யுத்தம் செய்ததோடு நிற்காமல் ஊரெல்லைக்குள்ளே போய் அதன் கோட்டை கொத்தளம் முதலானவற்றை இடித்து தூள் பண்ணினான். அப்போது 14 வருஷ வனவாசத்திற்கு ஒப்பி வாக்கு கொடுத்திருந்த சுவாமி தர்ம விக்கிரகமானபடியால் தாம் நகரப்பிரவேசம் பண்ணப்படாது என்று ரணகளத்தில் பாசறையிலேயே இருந்தார். அப்போது மட்டுமில்லை, இதற்கு முந்தி அவரே வாலிவதம் பண்ணி சுக்ரீவன் கிஷ்கிந்தா ராஜ்யத்திற்கு ராஜாவாகும்படி பண்ணி இருந்த போதிலும் தாம் அந்த ஊருக்குள் போய் அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்காமல் காட்டிலேயே தான் இருந்தார். லக்ஷ்மணரைத்தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ண அனுப்பி வைத்தார். பிற்பாடு அவர் ராவண சம்ஹாரம் பண்ணியதாலேயே விபீஷணன் லங்கா சாம்ராஜ்யாதிபதியாக பட்டாபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்ட போதும் அதையே தான் செய்தார். அப்படி தம்மை தாமே தர்மத்தை அலசி பார்த்து அவர் கட்டுப்படுத்தி கொண்ட உசத்தியால் தான் இன்றைக்கும் அவரை லோகம் தர்மமூர்த்தி என்று கொண்டாடுகிறது. லங்கையை வானரங்கள் இடித்தபோது அவருக்கு 2 தினசில் வருத்தம். தாமும் அவர்களோடு உடலை வருத்தி சகாயம் பண்ண முடியாமல் தர்மம் கட்டுப்படுத்துகிறதே என்பதில் அவருடைய மனசு வருத்தப்பட்டது ஒன்று. ரொம்ப அழகாகவும் பெரிசாகவும் மயன் நிர்மாணம் பண்ணி கொடுத்திருந்த லங்கா நகரத்தையும் அந்த நகரவாசிகள் பண்ணின தப்புக்களுக்காக யுத்தத்தின் அவசிய தேவையை முன்னிட்டு இடிக்கும்படி இருக்கிறதே என்ற வருத்தம் இன்னொன்று. அதை மறக்க ஸ்லீப்பிங் டோஸ் போட்டுக்கொண்டாயா என்று பழைய கேள்வியை மறுபடியும் அதே மாதிரி மறைமுகமாக போடுகிறார். அதோடு ராமர் சரமாரியாக பானம் போட்ட மாதிரியே தாமும் அவர் மேல் கேள்விக்கணை மாறி போட்டாயிற்று என்று கவிராயர் ஃபீல் பண்ணினார். கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி ராம குண மேன்மையை தெரிவிப்பதாக கேட்டு முடித்து விட்டார். ராவணாதியரை தொலைத்த வருத்தமோ? முதலில் ராவணாதிகள் பண்ணின அக்கிரமத்திற்காக அழகான லங்காபட்டணத்தை துவம்சம் செய்வானேன் என்று ராமர் வருத்தப்பட்டார். அப்புறம் அவர்களை எல்லாம் ஹதாகதம் செய்து வீரராகவன் என்றே எல்லாரும் புகழும்படி நின்ற போதோ அவருக்கு உள்ளூர இந்த அக்கிரமக்காரர்களை கூட ஏன் வதம் பண்ணி இருக்க வேண்டும்? அவர்களிலும் ராவணன் உள்பட மகாபலம், வீரம், யுத்த சதுரம், அஞ்சா நெஞ்சம், விட்டே கொடுக்காத உறுதி, நல்ல வேத பாண்டித்யம், சங்கீதத்திலே அபார தேர்ச்சி என்று இப்படி சிறப்புகளை பெற்றிருந்தவர்கள் இருந்தார்களே, அவர்களுடைய மனசு திருந்தும்படி செய்ய முடியாமல் வதமல்லவா பண்ணும்படியாயிற்று என்று வருத்தம் ஏற்பட்டது. பரமசத்ருவிடம் இப்படிப்பட்ட கருணையுள்ளம் படைத்த உச்சாணியில் ராமரை காட்டியதே அவருடைய பட்டாபிஷேகத்தை பாடின மாதிரி என்று அதோடு கவிராயர் முடித்து விட்டார். பின் 2 சரணங்கள். அந்த சரணம்தான் முடிந்ததே தவிர அப்புறம் 2 சரணங்கள் பாடினார். ராமாயண கதையை வைத்து தம்முடைய இஷ்டமூர்த்தியை கேலியாக கேள்விகள் கேட்டவருக்கு பாகவதத்தை வைத்து கிருஷ்ணனையும் தான் அப்படி சீண்டி பார்ப்போமே என்று தோன்றி கிருஷ்ண சரித்திர சம்பவங்களையும் இதே மாதிரி சொல்லி கேள்வி கேட்டு 2வது சரணம் பண்ணியிருக்கிறார். இஷ்டமூர்த்திக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணமூர்த்தி. அந்த சரணத்தை முடித்த அப்புறம் ராமர் மட்டுமில்லாமல் இன்னொரு அவதாரத்தையும் பாடியதால் எல்லா அவதாரத்திற்கும் மூலமான மகாவிஷ்ணுவே ஆன ரங்கநாதர் குறித்ததாகவும் பாடணும் என்று தோன்றி 3வது சரணமும் பாடியிருக்கிறார்.
ஊர் பெரியவர்கள் அவரிடம் கேட்டதும் அதைத்தானே. அதிலே கேள்வி கேலி எதுவும் இல்லை. ரொம்பவும் உருக்கமாக பெருமாளின் அனுகிரகத்துக்கு பிரார்த்திப்பதாகவே பாடி கீர்த்தனத்தை முடித்து விட்டார். இந்த பாட்டு ராமநாடகத்தின் கதை பாகத்தில் வராமல் பாயிரத்துக்கும் முந்தியே பாடின தனிப்பாட்டாக இருப்பது. ஆகையினால் இது கீர்த்தனம்தான். இன்னும் சரியாய் சொன்னால் கிருதி தான், தரு இல்லை. அந்த 2 சரணங்களை சொல்லப்போனால் திருவாதிரைக்காரரை பற்றிய பாட்டை சொல்ல நேரம் இருக்காது. இப்பவே ரொம்ப நேரமாகிவிட்டது. அதனால் தூக்கக்காரன் சமாச்சாரத்துக்கு மங்களம் பாடிவிட்டு அந்த ஆட்டக்காரன் சமாச்சாரத்துக்கு போகிறேன். இத்துடன் எல்லா காண்டங்களை பற்றியும் என் பள்ளி கொண்டீரையாவில் பாடி முடித்து விட்டார் கவிராயர். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் சந்திரசேகர ஜகத்குரும் அஸ்மத் ஆச்சாரியவர்யம் ச வந்தேகம் பவதாரகம். நம்ம மகா பெரியவா பல லீலைகள் பண்ணிருக்கா. திருவிளையாடல்கள் நம்ம சொல்றோம். சிவபெருமான் 64 திருவிளையாடல்கள் எல்லாம் மதுரை எம்பதியில பண்ணார்னு. நம்ம பெரியவாவுடைய திருவிளையாடல்கள் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த லீலைகள், லீலா வினோதங்கள் அப்படின்னு சொன்னா, அது கணக்கில் அடங்காது. அதெல்லாம் எழுதி நமக்கு கொடுக்கணும்னா ஓரளவுக்கு ராகணபதி எல்லாம் பண்ணினார், பரணிதர் எல்லாம் பண்ணார். வியாச மகர்ஷியே வந்தா கூட அவரால் கூட கவர் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. அவ்வளவு பண்ணிருக்கா பெரியவா. இந்த பெரியவா மேல ஒரு சின்ன திருப்புகளோட நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கலாமா? உலகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு பெரியவா எப்படி வித்தியாசமானவான்றதை நம்ம பார்க்கலாம்னா, ஆசை காட்டியை திடுபர் அவனியிலே பலரிங்கு ஏசி பேசி ஏளனமாய் எள்ளி நகையாடிடுவர் பாசபந்தம் இல்லாது பாரோரும் அவமதிப்பர் மாசிலாத குணம் தன்னை மானிடரோ மதிப்பதில்லை வீசு தென்றல் போலெங்கள் வேதனைகள் தீர்க்கின்ற தேசுடைய தூமணியே தேமதுர மொழியோனே நேசமொடுயமையாளும் நித்திகநேச குருவே வாசமிகு ஸ்ரீச்சந்திர சேகர சத்குருவே பேசு மொழி நல்லுரையான் பெயரினிலே தன்மதியான் பாசமொடு பரிவன பார்வையுமே பேரருளான் ஆசு கவி பாடுகின்ற ஆற்றல் எனக்கில்லை ஈசனார் திருவுருவே எவ்வாறுனை போற்றுவனே ஆசு கவி பாடுகின்ற ஆற்றலோ எனக்கில்லை ஈசனார் திருவுருவே எவ்வாறுனை யான் போற்றுவனே. உன்னை எப்படி நான் போற்றுறது? ஆசுகவி பாடுற அளவுக்கு எனக்கு சக்தியெல்லாம் இல்லையே. உன்ன மாதிரி யார் கிடைப்பா உலகத்துல? இந்த உலகத்துல எல்லாரும் ஏமாத்துறவாளும் ஏசி பேசி மனமுடைய பேசுறவாளும் பாசபந்தம் இல்லாத பாசமே அறியாத பார்வோர்களை அவமதிக்கிறவாளும் மாசில்லாத குணத்தை மதிக்காதவா தான் இருக்கா.
தென்றல் போல வீசுகின்ற நீ வேதனைகளை எல்லாம் தீர்க்கின்றாய், நேசமோடு தேமதுரமான மொழியை கூறி எங்களுக்கெல்லாம் ஆறுதல் அளிக்கிறாயே. அப்பேற்பட்ட வாசனிக்கு சந்திரசேகர சங்கர பெருமானே, சங்கர குருவே, உம்மை பத்தி சொல்றதுக்கும் பேசுறதுக்கும் எனக்கு ஏது தகுதி அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடலை நம்ம சொல்றோம். பெரியவாளுடைய பெருமையை நம்மளை விட வெளிநாட்டுக்காரெல்லாம் நிறைய பேர் நன்னாவே உணர்ந்துட்டு இருக்கா, அவ ரொம்ப கொண்டாடுறா அப்படிங்கிறது நமக்கு பல நிகழ்வுகள்ல இருந்து தெரியறது. ஒரு சமயத்துல ஸ்பெயின் அப்படிங்கிற நாட்டில இருந்து ஒரு பிரமுகர் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கார். அவர் சென்னை வந்தவர் அப்படியே காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் பெரியவாளை பார்க்கணும்னு சொல்லி போயிருக்கார். அப்ப கூடவே ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளரையும் அழைச்சின்னு போயிருக்கார் கூட. ஏன்னா பெரியவாளுக்கு ஸ்பெயின் மொழி தெரியுமோ தெரியாதோ, அவர்கிட்ட போய் நம்ம அவருடைய என்ன மொழின்னா அதுக்காக தமிழ் தெரிஞ்சவாளா கூட்டின்னு வரணும்னு ஸ்பெயின்ல இருந்து அவர் பேசுறதெல்லாம் பெரியவாளுக்கு எடுத்து சொல்றதுக்காகவும், பெரியவா சொல்றது ஸ்பெயின் லாங்குவேஜ்ல மாத்துறதும் ஸ்பானிஷ்ல மாத்துறதுக்காகவும் ஒருத்தரை கூட்டின்னு வந்திருக்கார். பெரியவாளோட ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்தார். பேசிட்டு இருந்தோடனே அவ சொன்னாலாம், எங்க ஊர்ல நாங்க என்னென்னதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம், இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கோம், இப்படி ஒரு மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா வச்சிருக்கோம்னு. அப்ப பெரியவா கேட்டாலாம், உங்க ஊர்ல ஓல்டு விங் நியூ விங் அப்படின்னு 2 பகுதி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாலாம். அவர் ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாராம். நம்ம ஸ்பெயின் நாடு ஒரு சின்ன நாடு, இங்க எங்கேயோ காஞ்சிபுரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கோம், இதை பத்தி கேட்கிறாரு அப்படின்னா. ஆமாமா இருக்கு. ஓல்டு விங்கிறது கொஞ்சம் பழமையானது, அகரஹார மாதிரியான ஒரு இது. நியூ விங்கிறது டவுன் மாதிரி. நாங்க என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த டவுன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய நியூ விங் அப்படி இருக்கிறதுல குர்த்தனெல்லாம் வச்சுட்டு அதை டெவலப் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சுட்டு ஓல்டு விங்க தோட்டம் துறவாக அழகான காடுகளாக நந்தவனங்களாக அப்படிலாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னான். சொன்ன உடனே இது எனக்கு தெரியுமே இதெல்லாம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா அவகிட்ட கேட்கிற இன்னும் நிறைய பல கேள்விகள்லாம் கேட்டோன்னா அந்த ஸ்பெயின் நாட்டு பிரமுகர் கேட்கிறார், இத்தனையும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது, நீங்க எங்கேயும் அங்கெல்லாம் வந்ததே கிடையாது, நேர பார்த்த மாதிரி இத்தனையும் நீ சொல்றீங்களே எப்படி அப்படின்னு கேட்டேன். இப்ப பெரியவா கையை பெரிய ஒரு வட்டம் போட்டு காமிச்சாராம் தலையை சுத்தி. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நான் போய் பார்த்தாதான் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியணும்னு இல்ல, இங்க இருந்து நினைச்சிருந்தாலே எங்க என்ன இருக்குன்றது எனக்கு புரியுங்கிற மாதிரி காமிச்ச மாதிரி இருந்துதான். அப்பேற்பட்ட பரம்பொருளை புரிந்து கொண்டவர் பார்க்கும்போது அவருக்கு என்ன தோணித்தான்னா, பெரியவாளை சுத்தி பின்னாடி பெரிய ஒரு ஒளி வட்டமே தெரிஞ்சுதான் அவருக்கு. ஒளி வட்டமே தெரிஞ்ச உடனே அவர் நான் பார்த்துட்டேன் கடவுளையே கண்டேன், இவருடைய உருவத்தை நான் கடவுளை கண்டேன்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு திருப்தியோட அவ ஊருக்கு கிளம்பி போனாராம். போகும்போது சொல்லிட்டு போயிட்டாராம், கடவுளை நீங்க கையிலேயே வச்சுருக்கீர்கள், நாங்கெல்லாம் தேடி பார்க்கிறோம், உங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பெருமை, உங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பாக்கியம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு போனாராம். இது நமக்கெல்லாம் தெரியுமோ? நமக்கெல்லாம் இது புரியவே புரியாது. அந்த கருணை வெள்ளம் இருக்க, கருணை முகில் இருக்க, எங்க இருந்தாலும் இந்த முகில் எல்லாருக்கும் பெய்யறது இல்லையா? இவாளுக்கு தான் அவளுக்கு தான் இல்லையே. ஆகாசத்துல போகும்போது அகிலத்துக்கு முழுக்க அந்த கருணை மழையை கொட்டுறது இல்லையா? அப்பேற்பட்ட பெரியவா. இன்னொரு உதாரணம் கூட பெரியவாளுடைய கருணையை பத்தி சொல்லணும். ஏன்னா பெரியவாளுக்கு யாராவது பசியோட இருந்தா பொறுக்கவே மாட்டா பெரியவா. யார் வந்தாலும் கேட்கறது சாப்பிட்டாச்சா அப்படின்னு தான் கேட்பா. மடத்துல சாப்பிட்டுட்டு போகலாம், பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாளாம். உள்ள என்ன இருக்கு ஏது இருக்குன்னு அவருக்கு கவலை கிடையாது, அவர் சொல்லிடுவார். ஆனா உள்ள போனா இருக்கும். அவளுக்கு ஏதாவது கிடைக்கும்படியா பெரியவா பண்ணிடுவார். ஒரு சமயம் பெல்காம்ல பெரியவா கேம்ப் போட்டிருந்தா. அது அந்த சாத்துர் மாச சமயமா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அந்த சமயத்துல நிறைய பேர் போய் பார்க்கறதுக்கு பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போவா. அப்படி ஒருத்தர் சென்னையில இருந்து ஒருத்தர் ஒரு யங்ஸ்டர்னு வச்சுப்போமே, அவர் பார்க்கறதுக்கு போயிருக்கார். ஆனா அவர் அங்க போறதுக்குள்ள பெரியவா பெல்காம்ல இருந்து கிளம்பி வர்ணசங்கரி அப்படின்ற ஒரு ஊர் அந்த வழியா கிளம்பி போயிட்டு இருக்கா. இதை தெரிஞ்சிடணும்னா அங்கிருந்து போன அந்த இளைஞர் இருக்காரு, என்ன பண்ணிருக்காரு, அவசரமா தொடர்ந்து போய் பெரியவாளை எப்படி பிடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு நேரம் போனா அந்த வனசங்கரி அப்படிங்கிற ஊருக்கு போயிட்டு இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஏற்கனவே முகாமிட்டு இருந்த இடத்துல இருந்து கிளம்பிட்டா பெரியவா. இவர் தொடர்ந்து அங்க போயிட்டார். போன உடனே பெரியவா அவரை பார்த்து கேட்கிறார், எங்கிருந்து வர அப்படின்னு கேட்கிறார். சென்னையில இருந்து வரேன்னு. எப்ப கிளம்பினா எது எல்லாம் கேட்டுட்டார். சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்கிறார். இல்ல இன்னும் சாப்பிடல பெரியவா. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா,
தன் கூட வர தன்னுடைய தொண்டர்கள் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு, நாம இப்ப முகாம் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அந்த ஆத்துக்கு ஒரு அழிச்சுன்னு போ, அங்க இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பாடெல்லாம் அவ வச்சிருக்கா, அதனால இவர் அழிச்சுன்னு போய் அவருக்கு சாப்பாடு பண்ணி வச்சு இவரை வயிற்ற நிரப்பி அதுக்கப்புறம் அவர் அழிச்சுன்னு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாலாம். அவரும் என்ன பண்ணார், இந்த வந்த இளைஞரை அந்த வீட்டுக்கு அழிச்சுன்னு போய் அவருக்கு சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சு நல்லா திருப்தியா சந்தோஷமாக்கி அவருக்கு கலப்பெல்லாம் ஆத்தி திருப்பி கொண்டு வந்து பெரியவா நடந்து போயிட்டு இருக்காளே அங்கேயே கொண்டு சேர்த்தாலாம். இவரும் சந்தோஷமா அவளோட எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கரன்னு சொல்லிட்டு பெரியவாளுடையே அப்படி போய் கை கட்டிட்டு பெரியவா அப்பப்ப கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் எல்லாம் சொல்லிட்டு சென்னையை பத்தி எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு இருக்கா பெரியவா. அதுக்கு உண்டான பதில்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு அவரும் கையை கட்டிட்டு பின்னாடியே போயிட்டே இருந்தாலாம். அடுத்த ஊர் வந்துடுத்து, வனசங்கரி வந்துடுத்து. வந்த உடனே அங்க போய் முகாமிட்டா. நம்ம இளைஞரும் அங்க போயிட்டு ஆனந்தமா 2-3 நாள் பெரியவாளோட இருந்துட்டு பூஜையெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்க பெரியவாளுக்கு எல்லாரும் பிக்ஷாவந்தனம் பண்றதெல்லாம் இவரும் பார்த்து அனுபவிச்சுட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பெரியவாளுக்கு உத்தரவு வாங்கிட்டு சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தாராம். இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அவர் மறக்க முடியுமோ? பிரசாதம் கொடுத்ததை மறந்தாலும் மறக்கலாம், அவர் பூஜையை பார்த்ததை மறந்தாலும் மறக்கலாம். நான் சென்னையிலேருந்து வரேன்னு சொன்னவருக்கு பாதி வழி முகாம் நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறவர் இவர் அனுப்பிச்சு ஒரு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு ஒரு வயர் நிறைய சாப்பாடை போட வச்சு அவரை திருப்பி தன்னோட சேர்த்து அழிச்சுன்னு போறாங்க போது இது யார் பண்ணுவாது? அம்மா தான் பண்ணுவா. அம்மா தான் தன் குழந்தை பசியோட இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து பார்த்து கொடுப்பா இல்லையா? நன்னா சாப்பிட்ட குழந்தையோட என்னவோ தெரியல, குழந்தைக்கு இன்னைக்கு உடம்பு முடியல போல் இருக்கு, சரியாவே சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம பெரியவாளும் இவர் அனுப்பிச்சு இவருக்கு நல்ல சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் தன்னோட கூட தான் வழி நடந்து செல்லக்கூடிய பாதையில அவரையும் சேர்த்துண்டு புது இடத்துக்கு போய் அந்த முகாமிலையும் அவர் 2 நாளைக்கு இருக்கும்படியா தங்கும்படியா அவரை வச்சுட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சார். பிரசாதம்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சார்னா நாமளும் பெரியவா சரணம் அடைஞ்சோன்னு சொல்லிட்டா நீயே கத்தின்னு போயிட்டோம்னா நமக்கும் எந்த குறையும் இல்லாத பெரியவா பார்த்துப்பான்றது இந்த நிகழ்வுகள் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது இல்லையா? ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பெரியவா ஆந்திரால யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே பல வித்வத் சதஸ்லாம் அங்கங்க போற இடத்துல நடக்கும். பண்டிதர்கள்லாம் மகா பண்டிதர்கள் வேத வித்துக்கள் எல்லாரும் பெரியவா சன்னதியில தங்களோட வித்தைகள்லாம் காணிக்கையா சமர்ப்பணம் பண்ணுவா. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு வித்வத் சபை நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல கோதாவரி ஜில்லாலேருந்து ஒரு பண்டிதர் வந்திருக்கார். அவர் காலு கை இல்லாத ஒரு ஹேண்டிகேப் அப்படின்னு சொல்லலாம், அது மாதிரி ஒரு பெரிய பண்டிதர். அவர் எப்படி வந்தார் அப்படின்னா அவரோட சம்சாரம் அவர் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா. அந்த அம்மா அவர் ஒரு கூடையில உட்காந்து வச்சு தலையில தூக்கிண்டு அழிச்சுன்னு வந்தா பெரியவாள்கிட்ட. பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. ஒரு பொம்மநாட்டி ஸ்திரீ தன்னோட புருஷனை கூடையில உட்காத்தி வச்சு தலையில தூக்கிட்டு வரா. நல்ல திருடாத்தமான சரீரமா தான் இருக்கா. முதல்ல இப்படி அங்கஹீனமா இருக்கிற ஒருத்தர ஒரு ஸ்திரீ கல்யாணம் பண்ணிண்டு அவரோட கொடுத்தனம்ன்றதே பெரிய ஆச்சரியம். இதுக்கு மேல அவரை கூடையில தூக்கிண்டு அவர் எங்கெங்கெல்லாம் போகணுங்கிறாரோ எந்தெந்த சதஸ்கோ என்னென்னவோ எல்லாத்துக்கும் அழிச்சுன்னு போறா அப்படின்னா அப்படி பதி சிசுரூஷ பண்றான்னா எப்பேற்பட்ட பதிவிரதியா இருக்கணும். இதை பார்த்தோன்னு பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா எல்லாத்தையும் சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டா, என்ன இப்படி ஒரு பொம்மநாட்டியா இருக்கா? இந்த காலத்துல கூட நம்ம ஏதோ புராண இதிகாசங்கள்லாம் படிக்கிறோம், நலாயினி முதலான பதிவிரதா ரத்னங்கள்லாம் பாக்குறோம், புருஷனை தூக்கிட்டு போனா சமந்தன்னு போனா குடையில வச்சுன்னு போனா அப்படின்லாம் கதை இதெல்லாம் கேட்கிறோம். அதெல்லாம் வாஸ்தவத்திலேயே நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி மாதிரி இந்த அம்மா அப்படி கூடையில தூக்கின்னு வராளே அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அந்த அம்மாவோட அந்த பதிபக்திய ரொம்ப மெச்சினா பெரியவா. அந்த அம்மாவும் பெரியவாள்கிட்ட அளவலாவின்தா. அப்படி ஒரு நாளைக்கு பேசிட்டு இருக்கிறதே பெரியவா கேட்டா, நீ இப்படி இல்லாம உன் பதிக்கு சுசுரூஷ பண்ற மகா பதிவிரதையா இருக்க, எனக்கு ஒன்னே ஒன்னு ஆசை, உன் வாயால என்னை பத்தி ஏதானு சொல்லேன், நான் எப்படி என்னை பத்தி ஏதானு உன் வாயால சொல்லு அப்படின்னா. ஈஸ்வரனு கூட எப்படி ஆசையா இருக்கு அப்படின்னா பதிவிரதைகள் வாக்கால தன்னை பத்தி அங்கீகரிச்சு சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை போல இருக்கு. பெரியவா அப்படி சொன்னோன்னு அந்த அம்மா ரொம்ப சர்வசாதாரணமா என்ன பண்ணினா, நீ சாட்சாத் ஈஸ்வரன், தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக இந்த உலகத்தில் அவதாரம் பண்ணி நடமாடின்னு இருக்க, நீ இந்த சரீரத்தோடையே 100 வருஷம் இருப்ப அப்படின்னா. 100 வயசு
100 வருஷம் இருப்ப, 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னா. பெரியவா கேட்டுண்டா. அதுக்கப்புறம் சம்பாஷணம் இருந்து அப்புறம் வெள்ளம் போயிட்டா. இதுல ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, எப்பவோ பெரியவாளை பார்த்து ஒரு பதிவிரதை என்ன சொன்னா, பெரியவா கேட்டதுக்கு நீ 100 வயசு இருப்ப, 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னு சொன்னாலும் இல்லையோ, அது பின்னால பார்த்தா பலிச்சுது. 1994 பெரியவா சித்தியானா. மே மாசம் வந்தீங்கன்னா 1994 மே மாசம் வந்தா பெரியவாளுக்கு 100 வயசு பூர்த்தியாகி 101 பிறந்திருக்கும். ஆனா ஜனவரியிலேயே பெரியவா சித்தி ஆயிட்டா. அப்போ பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, இந்த 4 மாசம் அந்த அம்மா என்ன சொன்னா, 4 நட்சத்திரம் குறையும்னா, நீ 100 வயசு இருப்ப, 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னு சொன்னா. இப்போ இந்த 4 மாசத்துல 4 அனுஷம் குறைஞ்சது. இந்த 4 அனுஷமும் பூர்த்தி ஆயிருந்ததுன்னா பெரியவா 100 வயசு கம்ப்ளீட்டா பூர்த்தி ஆயிருக்கும். 101 அடி எடுத்து வச்சிருப்பா. ஆனால் ஜனவரியிலே பெரியவா அந்த திவ்ய சரீரத்தை மறைச்சுனுட்டா, சித்தி ஆயிட்டா. இந்த பதிவிரதையோட வாக்கு சத்தியமாக்கிறதுக்கோ இல்ல சத்தியம் அப்படின்னு உலகத்துக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் பெரியவாளோட சரித்திரத்துல, பெரியவாளோட அங்கங்க வாளோட பழகினவா, வந்து பார்த்தவா, பக்தா, இவாளோட பெருமையெல்லாம் நினைச்சாலே ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்படி பல பேர் இல்லாமும் இந்த காலத்திலையும் இருந்துருக்கா அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியுது. இப்படி பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்துட்டு வரா. 1926 வருஷம் மார்ச் மாசம் திருவானைக்காவல்ல பெரியவா இருக்கிறதே தான் ஜமன்லால் பஜாஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர், ராஜாஜி, டாக்டர் டிவி சுவாமிநாத சாஸ்திரி, பி ஜெயராமையர், இவாள்லாம் வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. இந்த முக்கிய பிரமுகாள்லாம் வந்திருக்கா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு. பெரியவா திருவானைக்காவில தான் தங்கியிருந்த ஜாகையில மாடியில இருந்தா. இந்த ஜமன்லால் பஜாஜ், அவ டிவி சுவாமிநாத சாஸ்திரி, ஜெயராமையர் எல்லாரும் பெரியவா தரிசனத்துக்கு மேல போயிருந்தா. ஆனா இவா எல்லோடையும் கூட போன ராஜாஜி மட்டும் மேல போல கீழே இருந்தார். இவாள்லாம் வரப்போறா அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு முன்னாலேயே விஷயம் தெரிஞ்சதுனால எல்லாரையும் பார்த்தா, ராஜாஜியும் வரப்போறான்னு அவரை காணுமே அப்படின்னா. உடனே அல்ல இந்த ஜெயராமையருங்கிற சொன்னார், இல்ல அவர் கீழே இருக்கார், நாங்கள்லாம் மேல வந்துட்டோம், எங்கெல்லாம் போக சொல்லிட்டு நாங்க மேல வந்திருக்கோம், பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு போறோம், அவர் கீழே இருக்கார் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, அப்படியா அவரையும் கீழே இருக்கார் அப்படின்ட்டு அந்த ஜெயராமிட்ட சொன்ன, நீ போய் அவரை அழிச்சுன்னு வா அப்படின்னு. இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு மடத்துக்குள்ள வந்துட்டு மடத்து வாசப்படியை முடிச்சுட்டு தன்னை வந்து பார்க்கலன்னா அவருக்கு என்ன ஏதுன்னு தெரியணுமே, காரண காரியம் புரிஞ்சுக்கணுமே. எல்லாரும் பெரியவாளை பார்க்கணும், எங்கேருந்தானும் தூரக்கேந்தானும் ஒரு நிமிஷமான பார்க்கணும் அப்படின்னு தானே ஆசைப்படுறோம். அப்படி இருக்கிறதே இவர் வந்துட்டு மடத்துக்கும் வந்துட்டு உள்ள வந்து பெரியவாளை நேர பார்க்கலன்னா அதுக்கு ஏதாவது காரணகரணம் இருக்கலாமே. அப்படிங்கிறதுனால அவரை போய் அழிச்சுன்னு வா. ஏன் வரல அவர் இங்க, அவரை போய் அழிச்சுன்னு வா அப்படின்னா. உடனே இந்த ஜெயராமர் போய் ராஜாஜியை கீழே கூப்பிட்டார், உங்களை பெரியவா மேல உத்தரவாருது வரணும் அப்படின்னு. ஏன் நீங்க வரலன்னு கேட்கிறா, வரணும் அப்படின்னா. ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை பெரியவா, அப்படிலாம் தப்பா நினைச்சுக்கூட அப்படின்னு. உடனே ராஜாஜி மேல வந்தார். வந்தோடனே ராஜாஜிட்ட பெரியவா கிட்டா, என்ன நீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு கீழே இருந்துட்டு ஏன் வந்து என்ன பார்க்கல அப்படின்னு, என்ன காரணம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? ராஜாஜி சொன்ன, இல்ல ஒன்றும் இல்லை, தப்பா ஒரு காரணமும் இல்லை, நான் என்ன ஸ்நானம் பண்ணல, அதனால ஸ்நானம் பண்ணி மடி பண்ணி காத்தினால பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ண வேண்டாமேங்கிறதுக்காக தயங்கின்னு கீழே இருந்தேன் அப்படின்னு. அவர் குளிக்கல, ஸ்நானம் பண்ணல, அதனால பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா ஒரு மகான தரிசனம் பண்ணிட்டே சுத்தபத்தத்தோட போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கிறதுனால அது நம்ம பண்ணலையே, ஸ்நானம் பண்ண முடியலையே, பண்ணலையேங்கிறதுனால வரல அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னு, அவ்வளவுதானே அப்படின்ட்டு சொல்றா, நீங்க எதுக்கு ஸ்நானம் பண்ணணும், நீங்கெல்லாம் தேச சேவையில ஈடுபட்டிருக்கீள், இப்படி தேச சேவையில ஈடுபட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்நானம் பண்ண கூட நேரம் இல்லாத இருக்கலாம், உங்களோட சொந்த காரியத்தை பார்த்துக்கிறதுக்கு கூட டைம் இல்லாத பல பேர் தியாகம் தானே பண்ணியிருக்கா, சேவையில ஈடுபட்டு இருக்காளே. சர்வீஸ் அப்படின்னாலே, சேவை அப்படின்னாலே அந்த சுயநலம் போயிடும், சுயநலம் போறதுக்கு தான், அப்படி பண்ணாதான் நிஜமான சேவை. அந்த சேவையில ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்நானமும் இதுக்கெல்லாம் கூட டைம் இல்லாத இருக்கலாம். இதனால ஸ்நானம் பண்ணலேங்கிறதுனால என் வந்து பார்க்கல அப்படின்னு இருக்க வேண்டாம். உங்களை மாதிரி இந்த சேவையில ஈடுபட்டு இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் மனசுல ஒரே ஒரு லட்சியம் தான் இருக்கு, தேச சேவை பண்ணணும், சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கு. அப்படி மனசுல இந்த நல்ல எண்ணம் இருக்கிறதுனாலே மனசு சுத்தியா இருக்கு. அந்த மனசு சுத்தமாயிட்டாலே சரீரமும் சுத்தம்தான், ஆத்ம சுத்தி ஏற்பட்டுருத்து. அதனால
பாஹ்யாபியந்தர சுச்சிகி மானசம் வாச்சியம் பாபம் கர்மணா சமுபார்ஜிதம் ஸ்ரீராம ஸ்மரணேனைவ வியபோஹதி நசம்சேஹா அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்படுறதே. உங்களுக்கு அப்படி மனசுல அந்த எண்ணமும் அப்படி நல்ல எண்ணமாவே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எப்பொழுதும் உள்ளேயும் சுத்தமா இருக்கும், வெளியிலையும் சுத்தமா தான் இருக்கும். அதனால நீங்க இந்த ஸ்நானம் பண்ணினாதான் என்னை வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நியமம் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதுக்காக அதை பிரேக் பண்ணிட்டு பண்ணாத வரணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. அது பண்றதுக்கு டைம் இல்லாத போயிடுச்சுன்னா அதுக்காக தரிசனத்தை வர வேண்டாம், இங்க வரத்தை குறைச்சிக்க வேண்டாம். அவசியம் வரலாம், உங்களுக்கு எல்லாம் தடையே கிடையாது. அதனால நீங்கள்லாம் எப்பொழுதும் இப்படி வரலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். இதை கேட்டோன்னே ராஜாஜி ரொம்ப உருகி போயிட்டார். உருகினார். எல்லாருக்குமே தெரியும் ராஜாஜிங்கிறவர் ரொம்ப டஃப்பா இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு. அப்படி இருந்தவாள்லாம் கூட நெக்கு உருகிறாப்புல நெகிழறாப்புல பெரியவா தன்னோட அன்புனால வசப்படுத்திடுவார். அவர் சொன்னார், இப்படி ஒரு கருணை, இப்படி ஒரு கருணை. அதாவது எதை எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும், யாரை எப்படி கௌரவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல பெரியவாளுக்கு பெரியவா தான் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஸ்லாகிச்சார். இப்படி பெரியவா அவரை கூப்பிட்டு வலியை கூப்பிட்டு தரிசனம் கொடுத்தது ராஜாஜியால மறக்க முடியாத ஒரு பெரியவாள்கிட்ட பிரியத்தை ஏற்படுத்துது. ஏன் இப்படி பெரியவா சொன்னா, அவரை நீங்க தேச சேவையில ஈடுபட்டிருக்கீள், அதனால உங்களுக்கு ஸ்நானம் பண்றதுக்கு கூட டைம் இருக்காது, ஸ்நானம் பண்ணலைன்னாலும் பரவாயில்ல எங்கிட்ட வரலாம் அப்படின்னா இங்க வரலாம், மடத்துக்கு வரலாம், கோவிலுக்கு போகலாம், இந்த மாதிரி நல்ல காரியங்களை கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா ஒரு சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமா ஏதானு சொல்றாளா? இல்ல. எதுக்கும் ஒரு பிரமாணம் இல்லாதே பெரியவா எதுவும் ஏதோ வாயில வந்தது அப்படின்னே சொல்லிட மாட்டா. எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிரமாணம் இருக்கும். அதுவும் சாஸ்திர பிரமாணம் இருக்கும், வேத பிரமாணம் இருக்கும். அதாவது சாஸ்திரத்துல சொல்றது யஜ்ஞ தீட்சை அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு. இப்ப யாராலும் யாகம் பண்றதா இருந்தா ஆரம்பிச்சாக்க அந்த சங்கல்பம் பண்ணி யாகம் பண்ணா அதுக்கு 4 நாள் ஆகலாம், 1 வாரம் ஆகலாம், 10 நாள், இதுக்கு ஏத்தாப்புல காலத்துக்கு ஏத்தாப்புல பல விஷயங்கள் இருக்கு. அப்படி பண்றதே அப்படி சங்கல்பம் பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்சுட்டா அது முடியற வரைக்கும் ஸ்நானம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது. இப்ப விவாகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா விவாக தீட்சை அப்படின்னே உண்டு. ஒரு பையன் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா அப்படின்னா அந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னால இந்த விரதங்கள்லாம் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணி அன்னைக்கு இவன் மதுபர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி மாமனார் இப்ப சொல்லுவார், அவனுக்கு கால அலம்பி பூஜை எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி மதுபர்க்கம் அப்படின்னு கொடுப்பா. அந்த மதுபர்க்கம் பிராசனம் பண்ணியாச்சுன்னா அவனுக்கு தீட்சை ஆரம்பிச்சு கொடுத்து, தீட்சானிம விவாக தீட்சை. அதுக்கப்புறம் 5ஆம் நாள் விடிகாரத்தால சேஷஹோமம் எல்லாம் ஆகிதான் எல்லாம் அது பூர்த்தியாகும். இந்த விவாகத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாலே இவன் மங்கள ஸ்நானம் பண்ணி எண்ணெய் தேய்ச்சி ஸ்நானம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி இந்த மங்கள ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த விவாகத்தை 4 நாளைக்கு தொடர்ந்து நடத்திட்டு இந்த 4 நாளும் குளிக்கப்படாது. அதே இந்த கட்டின புது வஸ்திரத்தோடய இந்த தம்பதிகள் இருக்கணும். யஜ்ஞ தீட்சை விவாக தீட்சை அப்படின்னு பேர். அப்படியே இருந்து கடைசியில 5ஆம் நாள் இந்த சேஷம்லாம் எல்லாம் ஆனப்புறம் இவா திருப்பி மங்கள ஸ்நானம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றதுங்கிறது ஒரு நியமம். அது அவபிருத ஸ்நானம் அப்படின்பா. இது மாதிரிதான் யாக யஜ்ஞங்களுக்கும் இவா யாக சங்கல்பம் பண்ணிட்டு யாகசாலைக்குள்ள பிரவேசிச்சாச்சுன்னா அந்த தம்பதிகள் அதுக்கப்புறம் அவ ஸ்நானம் பண்ணாத அப்படியே இருந்து கடைசியில எல்லாம் யாகெல்லாம் பூர்த்தியானோன்னு மங்கள ஸ்நானம் அவபிருத ஸ்நானம்னு பண்ற வழக்கம். இவர் இப்ப ராஜாஜிட்ட இந்த நியமத்தை தான் சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு. நீங்கள்லாம் சுதந்திரம் அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சங்கல்பத்தை பண்ணிட்டு இந்த சுதந்திர போராட்டத்துல குதிச்சாச்சு, இந்த சேவையில குதிச்சாச்சு. அத சுதந்திர வேள்வி அப்படின்னே கொள்ள சொல்ற வழக்கமா இருக்கே. இந்த யஜ்ஞ தீட்சைங்கிறது தான் போல இருக்கு சுதந்திர வேள்விங்கிற வார்த்தையாவும் வந்துடுத்து. அப்படி இந்த சுதந்திர வேள்விங்கிற அந்த தீட்சையில இருக்கிறதுனால நீங்க நடுப்புற ஸ்நானம் பண்ணலன்னா பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு நியமம் சாஸ்திர சம்மதம் தான் பெரியவா உணர்ந்தா போல இருக்கு. அதனால நீங்க ஸ்நானம் பண்ணலனாலும் இங்க வரலாம் அப்படின்னு சொல்ல. இப்படி பிரமாணம்ங்கிறத பார்த்து ஆச்சரியமா இருக்கும். இது மாதிரி எல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மாதிரி தெரிஞ்சா கூட அதுலயும் அந்த தர்மத்தை மீறாத பிரபு அப்படிங்கிறது பெரியவாள்கிட்ட விசேஷமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி யாத்திரை பண்ணிருக்கிற ஒரு பெரியவா 1926ஆம் வருஷம் சாதுர்மாசியத்தை வியாச பூஜைய காட்டு மன்னார் கோவில் அப்படிங்கிற இடத்துல பண்ணினா. அந்த காட்டு மன்னார் கோவில் பெரிய க்ஷேத்திரம். அங்க முடிச்சுண்டு அந்த வருஷம் நவராத்திரிக்கு திருப்பாதிரிப்புலியூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. கடலூர் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுல OTNT நியூ டவுன் ஓல்டு டவுன் அப்படி எல்லாம் சொல்றாளே, இந்த கடலூர் திருப்பாதிரிப்புலியூர். அந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர்ல வந்து பண்ணினா. இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர் அப்படின்னா பெரிய க்ஷேத்திரம், மகாட்சேத்திரம். பாடலீஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி. பாடலி அப்படிங்கிற புஷ்பம் நிறைஞ்ச வனம், அதனால பாடலி வனம். அந்த பாடலி புஷ்பம் ஸ்தல விருட்சமா இருக்குது. பாடலி புத்திரம் அப்படின்னு நாம எல்லாம் சரித்திரத்துல படிச்சிருப்போம்.
இன்னைக்கு பாட்னா அப்படிங்கிறோம். வடக்க பாடலிபுத்திரம் பாட்னா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையோ, அதே மாதிரி இங்க தெற்க பார்த்தேன்னா இருக்கிற பாடலிபுத்திரம் பாட்னா தான் இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர். ஆச்சரியமா இருக்கும். நம்ம தேசத்துல வடக்கு தெற்கு அப்படின்லாம் இருந்தா கூட அங்க இருக்கிற ஊரெல்லாம் அதே க்ஷேத்திரம் அதே பெருமையோட அதே பேரோட தெற்கையும் இருக்கும், தெற்க இருக்கிறாப்லயே அதே பெருமையோட அதே பேரோட வடக்கையும் இருக்கும். இது ரொம்ப சர்வசகஜமா இருக்கும். பாட்னா அப்படிங்கிற பாடலிபுத்திரம்னு எங்கேயோ பீகார்ல இருக்கு அப்படிங்கிறோம். அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலையும் இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர் தான் பாட்னா பாடலிபுத்திரம். வடக்கு காசி அப்படிங்கிற உத்தரப்பிரதேசத்துல, தெற்க பார்த்தேன்னா தென்காசி அப்படிங்கிறோம். காஷ்மீர் அப்படிங்கிறோம். காஷ்மீரம் அப்படிங்கிறது பார்த்தேன்னா அது நம்ம ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படின்லாம் சொல்றோம். அதே மாதிரி தெற்கே ஒரு காஷ்மீர், காஷ்மீரம். அது தெற்க இருக்கிற காஷ்மீர் எங்க என்ன பேர்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பேரை தெரிஞ்சணும்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அந்த தெற்க இருக்கிற காஷ்மீரத்துக்கு பேர் தான் காஞ்சிபுரம்னு பேரு. காஞ்சிக்கு பேர் காஷ்மீரம்னு ஒரு பேரு. இங்க காஷ்மீரம் அப்படின்னா தெற்க இருக்கிற காஷ்மீரம் தான் காஞ்சி. இல்ல இப்படி ஒரே பெயர் வடக்கையும் வந்து தெற்கையும் இருக்கிறதுனால நமக்கு சில சமயத்துல இந்த ஆராய்ச்சியாளர்களுக்குள்ளெல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஷன்லாம் வந்துடும். அதனால சில தப்பான அபிப்பிராயங்கள்லாம் பரவிடும். இப்ப இந்த காஷ்மீரம் அப்படின்னு ஞாபகம் வருது, அதை பேர் சொல்லிடுறேன். வடக்க ஜம்மு காஷ்மீர் பண்ணி காஷ்மீரம் இருக்குன்னு சொன்னோம். தெற்க இருக்கிற காஷ்மீரம் தான் காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு சொன்னோம். சங்கர விஜயங்கள், பல சங்கர விஜயங்கள் இருக்கு. அதுல ஏதோ ஒரு சங்கர விஜயத்துல சொல்றது பகவத் பாதாள் காஷ்மீர்ல சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா அப்படின்னு சொல்றது. அப்படின்னா இந்த காஷ்மீரம் அப்படின்னா, ஆனா சில சங்கரவிஞர்கள் பிராச்சீன சங்கரவிஞரும் காஞ்சிபுரம் தான் அதுல சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. உடனே இல்ல அங்க இருக்கிற காஷ்மீர் தான், இங்க இருக்கிற காஞ்சிபுரம் இல்ல அப்படின்னு நமக்கு வாக்குவாதம்லாம் நடந்து இது பெரிய பிரச்சனையா இருந்தோ இல்லையோ. வேற ஒண்ணுல காஞ்சிபுரத்துக்கும் காஷ்மீரம்னே பேர் இருக்கிறதுனால அந்த கவி காஷ்மீரத்தை காஞ்சிபுரம்னு பேர் சொல்லாத காஞ்சிபுரத்துக்கு இன்னொரு பேரா இருக்கிற காஷ்மீரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அதுதான் அதோட நியாயமான அர்த்தமா இருக்கணும். அதனால இந்த காஞ்சிபுரத்துல காஷ்மீரம் அப்படின்னு பேர் இருக்கிறதுனாலே காஷ்மீர்ல சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணார், சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணார்னா இங்க காஞ்சிபுரம் தான் அது அப்படிங்கறத நாம பெரியவா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வத்தின்குருல ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கா. அப்படிதான். அதே மாதிரி வடக்க இருக்கிற ஒரு பாடலிபுத்திரம் தான், தெற்க இருக்கிற பாடலிபுத்திரம் தான் இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர். அதுல தங்கியிருந்தா ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். திருப்பாதிரிப்புலியூர்ல இருக்கிறதே பழுத்த காங்கிரஸ் தொண்டர், பெரிய தமிழ் பண்டிதர், அச்சலாம்பிகை அம்மையார்னு பேரு. இந்த அம்மா பேர் அச்சலாம்பிகை அம்மையார்னு பேரு. ரொம்ப காந்தியத்துல ஈடுபட்டு அவரோட அந்த தேச சுதந்திர வேள்வியில ஈடுபட்டிருந்த ஒரு உத்தமி. இந்த அம்மா தான் காந்தியோட சரித்திரத்தை தமிழ் பாடலா ஏற்றினவ. இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையார் தான் காந்தியோட சரித்திரத்தை தமிழ்ல பாட்டா எழுதினா. அந்த அம்மா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணா. ரொம்ப வயசான அம்மா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினா. பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பெரியவா மேல 5 பாட்டு அங்கே கம்போஸ் பண்ணி கவனம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணினா. இந்த அம்மா இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையாருக்கு பெரியவாளுக்கு வேற என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, பெரியவாளோட அப்பா சுப்பிரமணிய சஷ்யல்னு. இந்த சுப்பிரமணிய சஷ்யல் பள்ளி ஆசிரியரெல்லாம் இருந்தார் இல்லையா ஆரம்ப காலத்துல. அப்படி இருக்கிறதே இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையார் பெரியவாளோட அப்பாவான சுப்பிரமணிய சஷ்யல்கிட்ட பாடம் படிச்சா, ஸ்டூடெண்ட். அப்படி இருந்ததுனால இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையார் இந்த சுவாமிநாதனை, அதாவது பூர்வாசிரம பேர் பெரியவாளுக்கு சுவாமிநாதன் தானே, இந்த பெரியவா சுவாமிநாதனா சுப்பிரமணிய சஷ்யல் பிள்ளையா இருக்கிறதே தன்னோட வாத்தியாரோட பிள்ளையோ இல்லையோ அவரை சுவாமிநாதனை பார்த்திருக்கா. குழந்தை சுவாமிநாதனா பார்த்த ஒருத்தர் இன்னைக்கு பெரிய ஜெகத்குருவா சங்கராச்சாரியாரா இருக்காளே, இதை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி தன்னோட பழைய விற்த்தாந்தத்தெல்லாம் சொல்லி ஆனந்தப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையா தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி கண்ணால தண்ணி வெடிச்சுட்டு, அப்ப பார்த்த சுவாமிநாதனா இன்னைக்கு ஜெகத்குருவா இருக்கா. அன்னைக்கு எப்படி கிட்டக்கு போய் கொஞ்சராப்புல இருந்தது, இன்னைக்கு நம்மள அறியாத ஒரு தயக்கம் வருது, பயம் வருதே கிட்டக்க நெருங்கிறதுக்கு அப்படின்னா, எப்படி இருக்கா தபஸ்வியா இருக்கா அப்படின்னு அந்த பழம் விற்த்தாந்தங்கள்லாம் சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட ஆனந்தப்பட்டுண்டா. இப்படி பெரியவா அந்த
சுவாமிநாதனா பார்த்தவன குருநாதனா பார்க்கிறமே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. நம்மளோட வாத்தியாரோட குழந்தை இப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னு. இதே போல அப்படி இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர்ல இருந்துட்டு இருக்கிறதே எழுமூர் சுப்பராம வாத்தியார் அப்படின்னு ஒரு பக்தர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா பிரார்த்தனை பண்ணினார். இந்த ஏழூர் சுப்பராம வாத்தியார் அப்படிங்கிறவர் பரம சிவபக்தர். இவர் எதுக்காக பெரியவாளை வந்து பார்த்தாருன்னா, திருவாரூர்ல தேர் திருப்பணி பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்தார். ஏன் தேர் திருப்பணி பண்ணணும் அப்படின்னா, 20ஆம் நூற்றாண்டுல பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்துல பல பாதகர்கள் சமூக விரோதிகள்லாம் என்ன பண்ணினா, நமது நாட்டோட கலாச்சாரத்தோட பாரம்பரியத்தோட கருவூலங்களா இருக்கிற கோவில்ல இடிக்கிறது, அங்க உள்ள விக்கிரகங்கள்லாம் அழிக்கிறது, கலை பொக்குஷமா இருக்கிற இந்த தேர்கள் எல்லாம் சிதிலம் பண்றது, இப்படி எல்லாம் பல ஒரு கோர தாண்டவம்லாம் நடந்த இந்த காலம் அது. அப்படி நடந்த சமயத்துல திருவாரூர் தேரழகு அப்படின்னு திருவாரூர் தேரழகுக்கே பேர் போனது. தியாகேஸ்வருக்கு என்ன அழகு அப்படின்னு தேர்ல வர்றதுதான். அப்படி அந்த ஊருக்கே அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கே பெருமை தரக்கூடிய அந்த திருவாரூர் தேரை நெருப்பு வச்சு கொளுத்திட்டா. காஞ்சிபுரத்துல ஏகாம்பரேஸ்வரர் தேரு, இன்னும் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல அந்த தேரெல்லாம் நெருப்பு வச்சு பாதகர்கள்லாம் நாசமாக்கினா, சாம்பலாக்கினா. அப்படி பண்ணினத்தினால இந்த திருவாரூர் தேர் எரிஞ்சு பஸ்மமா போயிடுத்து. அந்த ஊருக்கு அழகான அந்த தேர் இல்லாத இருக்கே, சுவாமிக்கு தியாகராஜாக்கு ரதோத்சவம் இல்லாத இருக்கே அப்படிங்கிற வருத்தத்தினால எப்படியான இந்த தேரை திருப்பி பண்ணி அதுல ரதோத்சவம் பண்ணி இந்த திருவாரூரோட பெருமையை திருப்பி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு எல்லாரும் ஆசைப்பட, அந்த திருவாரூர்காரா எல்லாரும் முக்கிய பிரமுகர்கள், அதே மாதிரி வடபாதிமங்கலம் குடும்பத்தார் இருக்காளே அவ எல்லாருமா சேர்ந்து இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லா சேர்ந்த எல்லாரும் ஆசைப்பட்டு எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினா, இதை எப்படியானும் பெரியவா அதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி முயற்சி பண்ணி இந்த திருவாரூர்ல பழையபடி தேர் ஓடுறாப்புல அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவா தான் இந்த ஏழூர் சுப்பராம வாத்தியார் வந்து பெரியவாள்கிட்ட திருப்பாதிரிப்புலியூர்ல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். உடனே பெரியவானும்னா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஸ்ரீமுகம் கொடுத்து 1001 ரூபா பணத்தையும் கொடுத்து, அவசியம் பண்ண வேண்டிய காரியம் பண்ணுங்கோ, உங்களோட பிரார்த்தனை எல்லாமே தியாகராஜர் மனசு குளிர்ந்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டு அவர் ரதாரோகணம் பண்ணி எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ண அப்படின்னு பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணி ஸ்ரீமுகம் கொடுத்து 1001 ரூபா பணத்தையும் கொடுத்து இந்த திருவாரூர் தேர் திருப்பணிய ஆரம்பிச்சு வச்சா. இந்த பக்தாளோட பக்தியோட தீவிரம், பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம், இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஈஸ்வரனான தியாகேசனோட திருவருள் எல்லாமே சேர்ந்துன்னு 6 மாசத்துல 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல சேர்ந்து கொடுத்தோம். அதாவது 1926ஆம் வருஷத்துல 1 லட்சம் ரூபாய் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய தொகை. 6 மாசத்துல கலெக்ட் ஆயிடுது. கலெக்ட் ஆகி சேர அதுக்கப்புறம் பெரியவா தொடர்ந்து யாத்திரை கேரள தேசத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே, கேரள தேசத்துக்கே சிறப்பான இந்த தேக்கு மரங்கள்லாம் அங்கங்க போய் பெரியவா எல்லாத்தையும் சொல்லி இந்த திருவாரூர் தேருக்காக அனுப்பி சொல்லி எல்லாரோட முயற்சியினாலையும் திருவாரூர் தேர் ரொம்ப அதி உன்னதமா திருப்பி நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டது. திருப்பி நிர்மாணம் பண்ணி ரொம்ப தலை சிறந்த சிற்பிகள்லாம் அதுல ஈடுபட்டு ரொம்ப பிரமாதமா அந்த தேரை திருப்பி பண்ணி தியாகராஜருக்கு ரதோத்சவம் திருப்பி பண்ண முடியுமா பண்ணினா. அந்த தியாகராஜரோட அந்த தேர் ஓடுறதுக்கு காரணமா இருந்தது, அதுல முக்கிய காரணம் வச்சவர் இந்த சுப்பராம வாத்தியார். இவர் தன்னோட சாதாரண ஒரு 7 அந்தனர் தான், அந்த தியாகராஜாட்ட உள்ள பக்தியினால இது எப்படியான்னு நிறைவேறணும் அப்படிங்க தன்னோட சொத்து பத்தெல்லாம் வித்து இந்த தேர் திருப்பணிக்காக கொடுத்தார். அப்படி இருந்தவர் எப்பேற்பட்ட பக்தர் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னா, இவர் கடைசி காலத்துல சந்நியாசம் வாங்கிட்டு ஸ்ரீ நாராயண பிரம்மேந்திரர் அப்படிங்கிற நாமத்தோட இருந்திருந்தார். ஆண்டாநல்லூர், நரிவழி, இந்த மருதவனஞ்சேரி முதலான ஊர்ல உள்ள ஆலயத்துக்கெல்லாம அவர் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அப்படி பண்ணிவர் மருதவனஞ்சேரிங்கிற இடத்துல இருந்திருந்தார். கடைசி காலத்துல சன்னியாசம் வாங்கிட்டு தியாகராஜாட்ட ரொம்ப பக்தி அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படி இருந்தவர் 1948ஆம் வருஷம் இந்த மருதவனஞ்சேரியில சன்னியாசாசிரமத்துல இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பத்மாசனத்துல அமைஞ்சுண்டு உட்காந்துட்டு தியாகேஷா 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 அப்படின்னு கத்தினர். அப்படியே தியாகராஜரோட ஐக்கியமாயிட்டார். சுவாமி கீதையில சொல்ற, அந்திம காலத்துல என்னோட ஸ்மரணையோட வந்தா என்னையே அடைஞ்சுற, திருப்பி ஜென்மா கிடையாது அப்படிங்கிற. இது என்னமோ நிதர்சனமா கண்ணெதிர்க்க பாக்குறாப்புல இந்த சுப்பராம வாத்தியார் மருதவனஞ்சேரியில தியாகேஷா 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 அப்படின்ட்டே
கூப்பிட்டு கத்திண்டு அந்த தியாகராஜ நாமத்தோடையே தியாகேஸ்வரோட ஐக்கியமானார். அப்படின்னா இதெல்லாம் கிடைச்சிடுமா எல்லாருக்கும்? எப்படி கிடைச்சதுன்னு அந்த திருப்பணி பண்ணாரு, தேர் திருப்பணி, அதோட பெருமை. அப்படி சிவத்தொண்டுன்னா சாதாரணமா அப்படிதான் இந்த திருவாரூர் தேர் பெரியவாளோட கைங்கரியத்தினால திருப்பி ஓட ஆரம்பிச்சு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். காருண்யத்து இரங்கல் தரிக்கிலேன் காய வாழ்க்கை சங்கரா போற்றி வான விருத்தனே போற்றி எங்கள் விடலையே போற்றி ஒப்பில் ஒருத்தனே போற்றி உம்பர் தம்பிரான் போற்றி தில்லை நிறுத்தனே போற்றி எங்கள் நின்மலா போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் நமச்சிவாய. புயங்கனே மயங்குகின்றேன் போற்றி. ஓம் நமச்சிவாய. புகலிடம் பிறிதொன்றில்லை போற்றி. ஓம் நமச்சிவாய. புறம் எனைப் போக்கல் கண்டாய் போற்றி. ஓம் நமச்சிவாய. சயசய போற்றி போற்றி. போற்றியன் போலும் பொய்யர் தம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல் போற்றியன் போலும் பொய்யர் தம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல் போற்றி நின் பாதம் போற்றி நாதனே போற்றி 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 நின் கருணை வெள்ள புதுமது புவனம் நீர்த்தி காற்று இயமானன் வானம் இருசுடர் கடவுளானே கடவுளே போற்றி என்னை கண்டுகொண்டு அருளு போற்றி விடவுளே உருக்கி என்னை ஆண்டிட வேண்டும் போற்றி உடல் இது களைந்திட்டு ஒல்லை உம்பர் தந்தருளு போற்றி
சடையுளே கங்கை வைத்த சங்கரா சங்கரா போற்றி போற்றி சங்கரா போற்றி. மற்றொரு சரணிலேன் போற்றி கோலப் பொங்கரா அல்குல் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கரியவாட்கண் வெண்ணகைக் கரிய வாட்கண் மங்கையோர் பங்க போற்றி மால் விடை ஊர்தி போற்றி இங்கு இவ்வாழ்வு ஆற்றகில்லேன் எம்பிரான் இழித்திட்டேனே இழித்தனன் என்னை இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான் போற்றி போற்றி பழித்திலேன் உன்னை என்னை ஆளுடை பாதம் போற்றி இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான் போற்றி போற்றி பழித்திலேன் உன்னை என்னை ஆளுடை பாதம் போற்றி பிழைத்தவை பொறுக்கையெல்லாம் பெரியவர் கடமை பிழைத்தவை பொறுக்கையெல்லாம் பெரியவர் கடமை போற்றி ஒழித்திடு வாழ்வு போற்றி உம்ப நாட்டு எம்பிரானே ஏ எம்பிரான் போற்றி வானத்தவரவர் ஏறு போற்றி கும்பராறு மருங்குல் மங்கை கூற வெண்ணீர போற்றி செம்பிரான் போற்றி தில்லை திருச்சிற்றம்பலவ போற்றி உம்பரா போற்றி என்னை ஆளுடை ஒருவ போற்றி ஒருவனே போற்றி ஒப்பில் அப்பனே போற்றி வானோர் குருவனே போற்றி எங்கள் கோமளக் கொழுந்து போற்றி வருக என்று என்னை நின்பால் வாங்கிட வேண்டும் போற்றி தருக நின் பாதம் தருக நின் பாதம் போற்றி தமியனேன் தனிமை தீர்த்தே தீர்ந்த அன்பாய அன்பர்க்கு
அவரினும் அன்ப போற்றி பேர்ந்தும் என் பொய்மை ஆட்கொண்டு அருளிடும் பெருமை போற்றி வார்ந்த நஞ்சையின்று வானோர்க்கு அமுதம் ஈ வள்ளல் போற்றி ஆர்ந்த நின் பாதம் நாயேற்கு அருளிட வேண்டும் போற்றி போற்றி இப்புவனம் நீர் தீ காலொடு வானமானாய் போற்றி இப்புவனம் நீர் தீக்காலொடு வானமானாய் போற்றிய உயிர்க்கும் தோற்றம் ஆகினி தோற்றம் இல்லாய் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராயிரின்மையானாய் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராயிரின்மையானாய் போற்றி ஐம்புலன்கள் நின்னை புணர்க்கிலா புணர்க்கையானே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அருப
காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.